पूरे जग विच वसते हुए पंजाबी प्यारिओ, एहसान बाजवा एक नवे जट कबीले का अहवाल लैके तुहाडी खिदमत हाज़र। अज असीं तुहाडे नाल जिक्र कर रहे हैं सोलंगी या सोलंकी जट कबीला का। बहुत पुराना कबीला है और बहुत ही इहदी भी तारीख जिहड़ी 1000 साल पिछे जाती है। इहदा दूजा नां चलोक सी अते इस नूं मचलक भी आखदे सन। ये मूल राज दे 4 उन्हां पुत्रां विचों सी जिन्हां नूं अग दी निस्बत पारो अगनवंश आख्या जाता है। मूल राज के कुल पुत्रां विच 4 पुत्र ये सन, परमार, पढ़ियार, चलोक यानी सोलंगी ते चाहूमान। ये जिहड़े चारे सन ना ये अग की निस्बत नाल अगनवंश सदांदे सन ते जिहड़े मूल राज के होर सारे पुत्र ने वो सूरज वंश सदांदे ने। हुण असीं वेखदे हां भी सोलंगी या सोलंकी जट कबीले का जिक्र करन वालियां ने किस तरह ते कित्थे कित्थे इहदे बारे च जिक्र कीता है। गलासरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट्स विच E.D. मैकलेगन ते H.A. रूज ने सोलगी दे सरनामे हेठ लिखिया होया मुल्तान विच ज़रायत पेशा जट कबीलचा। नाल ही एक होर जानकारी इहदे सरनामे हेठ लिखिया होया कि मुल्तान विच ज़रायत पेशा जट कबीलचा। इसे तज़किरे विच एक माछी वर्गे कबीलियां बारे जानकारी दी गई है कि सोलंगी जट कबीले नाल इहदा तलक नहीं दसिया गया, यानी माछी जट कबीले का भी जिक्र दसिया गया है लेकिन सोलंगी नाल इहदा तलक नहीं किया गया। जटां दे कुछ कबीले इंज दे ने जिवें मोहाणा ते माछी, जिन्हां नूं कईयां थावां ते जट ते कईयां थावां दे उत्ते मतलब ये निक्कियां जातां विच गिणिया जांदा है। पर असल गल ये भी रिज़क ही राजा हुंदा है। जदों चोखा आ जाए तो निक्कियां जातां दे लोग रूप वटा के उच्चियां जातां विच आण वड़दे ने, पर जदों ये रिज़क उडारी मार जाए तो उच्चियां जातां दे भी लोग हीणे काम करन उत्ते मजबूर हो जाते हैं। जिवें बुल्ले शाह ने आख्या सी, माटी कुदम करेंदी यार, जिस माटी पर बहुती माटी तिस माटी हंकार। हुण असीं वेखदे हां भी जाट्स दा एंशिएंट रूलर विच B.S. दाहिया ने सोलंगी बारे की जानकारी दी है। इस तज़किरे विच इस कबीले का जिक्र करदिआं दस्सिया गया कि पुराणा विच इन्हां लोकां दा जिक्र सलीका ते चलीका दे नाम नाल कीता गया। मनसिया पुराण आखदा कि इन्हां लोकां दे मुल्क विच चकसू दरिया वगदा है। प्रगटार दे ख्याल विच चकसू नूं को विस्को समझिया जाना चाहिदा है, जिहड़ा आक्सस यानी जीजू सदांदा है। अते इस शक्ल विच सलीका कबीला तुर्कस्तान विच जीजू दरिया दे कंढे वसिया होया सी। बरैत समैता विच इन्हां लोकां दा तलक कंधार ते वो कान लोकां नाल जुड़दा है जो इस वेले दा खान विच वसे हुए ने। तिब्बत के बुद्ध लखारी तारानाथ के मुताबक सलीका राज टोकर तो अगली लांबे सी, जिन्हों टक्खर कबीला के नाम नाल सजाणिया जा सकता है। बादियां लखारियां ने टोकर दखण वाले पासे इस वेले दे टीटर नाल शनाख्त किया है, जो ठीक नहीं लगता। P.C. बगजी अपनी किताब इंडिया एंड सेंट्रल एशिया विच आखदा है भई सलीका असल विच विचकारले एशिया विच सगदियाना के इलाके तो दक्षिणी एशिया विच मतलब उस इलाके च वसे हुए सन। उस दे ख्याल के मुताबक ज़िला हुशियारपुर की सुबकी राजपूत, मुल्तान के सोलगी ते सोलखी जट पंजाब के ज़िले अमृतसर ते लुधियाना दे सन। दखण दे चालोकिया ते गुजरात के सोलंगी अत पुराने वेले तो सगदी कौम की रहंद खूंद ने। बुद्ध प्रकाश के विचार मुजब चलीका का लफज सलीका की ही बदली हुई शक्ल है, जो चीन वालियां दे लफज सली की थावें वरतिया गया है। मारकंडिया पुराण विच इन्हां नूं परबत विच रहण वाले 2 वख-वख लोक धड़े आख्या गया। 6वीं सदी ईस्वी विच राजा हर्ष दे अशान वर्मन मोखरी कतबा विच सलीका का जिक्र आउंदा है, जिहदे विच हर्ष दे हत्थीं इन्हां दे हारन का जिक्र लिखिया होया है। डॉक्टर राय चौधरी का ख्याल है कि सलीका नूं चालोकिया वजों सजाणिया जाना चाहिए, जिहदा जिक्र महाकोटा की सतूनी जिहड़ा उहदा कतबा है उहदे विच कीता गया। इंजी सोलंगी अते मगरले जमाने में चालोका एक ही ने। हो सकता है असल लफज जिहड़ा वो सलेक होवे, जो आबू पहाड़ ते कुर्बानी करने वाले बामणा ने चलेक यानी हथ की तली समझ लिया होवे अते इसलिए आख दिता गया होवे भाई चलोकिया ब्राह्मा की तली
ਜਿਹਦੀ ਕਿਲਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਲਾਬੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਧਾਰ ਸਿੰਘ ਦੂਜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋ ਲਕੀਲਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਤੀਸਾਰ ਤੇ ਚੋਰੂ ਢੇਰ ਹੀਨਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਹਾਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੋ ਲਕਬਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਤਬਾ ਜਿਹਨੂੰ JF ਫਲੀਟ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਗੁਪਤ ਸੰਮਤ 252 ਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਠਾਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁਨ ਕੌਮ ਪਾਰੋਂ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਚਲੇਕ ਸਦਾਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਲੰਗੀ ਜਾਂ ਸੁਲੰਕੀ ਜਾਂ ਚਲੋਕ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੀਰਪੁਰ ਮਥੇਲੋ ਵਸਦੇ ਸਾਡੇ ਆਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ ਨਾਇਚ ਮੱਲੀ ਜੱਟ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਜਰਾ ਟੋਰਨੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਸਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਫਕਾ ਸਿੰਧ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਰੂ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰੂਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ਤੇ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਬੂਤ ਕਿਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅੱਗੋਂ ਉਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਦੂਜਾ ਅਰਚੀ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਰੀ ਸੀ। ਨਰੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਨਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ੇਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕਸ਼ੇਪ ਹੋਇਆ। ਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਓਲ ਹੋਇਆ, ਦਿਓਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕਛਵਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਹਮਸਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਆਦੂ ਚਾਲਕ ਤੇ ਆਦੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰਾਸ਼ਨਸ ਚਾਲਕ। ਨਿਰਾਸ਼ਨਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਮਾਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਲੀਲਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਲਕ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਮਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਸ਼ਮਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੂਰਾ ਚਾਲਕ ਤੇ ਭੂਰਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਰਮਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੋਜ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰਸੀਨ ਤੇ ਚੰਦਰਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਸੰਗ ਸੀਨ ਤੇ ਗਵਾਸੰਗ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਵਾਸੰਗ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਦਾ ਸੀਨ ਤੇ ਬਾਲਦਾ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਤੇ ਰੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਸਾ ਸੀਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਚਾਲਕ, ਰਾਜ ਚੁਨੀਰ, ਰਾ ਉਨੀਰ, ਰਾ ਪੁਨੀਰ, ਰਾ ਸੁਨੀਰ, ਰਾ ਰੁਨੀਰ, ਰਾ ਪਨਵਾਰ, ਰਾ ਭਾਟੀਆ, ਰਾਏ ਗੁਰਜਰ, ਰਾਏ ਪਰਮਾਰ, ਰਾਏ ਪਰਿਹਾਰ ਯਾਨੀ ਪੜਿਆਰ, ਰਾਏ ਚਲੋਕ, ਸੁਲੰਗੀ ਤੇ ਚਾਹੂਮਾਨ ਹੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 9 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਖਰੀ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਚਲੋਕ, ਸੁਲੰਗੀ ਤੇ ਰਾਏ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਪਰਿਹਾਰ ਯਾਨੀ ਪੜਿਆਰ ਤੇ ਚਾਹੂਮਾਨ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਅਗਨਬੰਸੀ ਅੱਗ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਏ ਚਲੋਕ ਸੁਲੰਗੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਮਾਛੀ, ਸਰਕੀ, ਰੁੱਕ, ਮਈਦਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਈਦਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਮਈਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਦ ਆਖ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਬੀਲਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਈਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਹਾਣਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਲਾਹ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਗਰਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਇਹ ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੱਟ ਕਬੀਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਖੋੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਯੂਬ ਖੋੜੂ, ਹਮੀਦਾ ਖੋੜੂ ਤੇ ਨਸਾਰ ਖੋੜੂ ਉਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਣੇ ਬੇੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹੇਸਰ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ। ਮਹੇਸਰ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਾੜਕ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸੂੰਡਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਦੀਨ। ਇਹ ਬਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲਵਾੜ, ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਉੜਾ, ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਖੀਆ ਦਾ ਮਹਿਣਾ ਵੀ ਅਮੀਰੁਲ ਬਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖੈਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੋਰੜਾ ਕੋਹੜਾ ਸਦਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਿਕੜਾ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਟਕੀ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਲਾੜਕਾਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੰਬਰ ਅਲੀ ਖਾਂ ਹਿਕੜਾ MP ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੂੰਡਾ ਖਾਨ ਦਾ ਠੱਟੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਬਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਲਵਾੜ ਦੀ ਨਸਲ ਮੀਰਪੁਰ ਮਥੇਲੋ ਗੋਟਕੀ ਅਬਾੜੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਤੀਕਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਤੂਅਲ ਬਲਦਾਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਾ ਬਲਾਦਰੀ ਨੇ ਮਈ ਦੁਰ ਮਹਾਣਾ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਖ ਆਖਿਆ। ਠੱਟਾ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਮੰਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੂਰੀ ਜਾਮ ਤਮਾਚੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਦ ਅਲੀ ਵਾਸਤੀ ਵੀ ਮਹਾਣਾ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਖ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਜ਼ੇ ਕਮਤਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰਾਣੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਬੀਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾਣੀ ਸਦਾਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾਣੀ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਸ਼ੂਦਰ ਕਬੀਲਾ ਹੈ। ਸੋਲੰਗੀ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਮਹਾਣੇ ਅਬਾੜੋ ਤੋਂ ਜੀਵਣੀ ਕਰਾਚੀ ਤੀਕਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਮਲਦਾਰ ਮਹਾਣਾ ਜੱਟ ਕਬੀਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਅਹਿਵਾਲ ਸੋਲੰਗੀ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਦਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਾਜਵਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।